In our morning class, we were discussing about volume of solid. So we have so far discussed one of the problem. Let us start a new problem. Let B evaluate the volume of the solid generated by revolving asteroid x to third plus y to the power to third equal to a to the power third about x-axis. I hope that you are listening me, right? স্যার a to the power কি লিখছেন 2/3? A to the power 2/3. আর স্যার ফার্স্টে আমি শুনি স্যার আমরা কি এই যে চ্যাটে কি ক্লাস করো আগে। So let us sketch the graph first. Actually, this is the graph of this asteroid. Mathematical. This is an standard mathematical figure. Looks like star, but in the star, it is supposed to have 5 wings, but in this mathematical figure, it has 4 wings.
this is about the graph, and please note that I don't ask for the graph paper for mathematical graph in this level. That is in the graduation part. You don't need the graph paper actually. Rough sketch is required actually to know the shape and the point required for calculation. Now we are asked to revolve the graph around x-axis. So when we are asked to revolve the graph around x-axis, then the formula for volume is pi y square dx square, and the limit of x should be according to the graph. আপনি কি অ্যাবাউট লিখছেন নাকি অ্যারাউন্ড লিখছেন? অ্যারাউন্ড, এখানে অ্যাবাউট লিখেছি। অ্যাবাউট মানে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে, অ্যারাউন্ড মানে এক্স অক্ষের চারিদিকে। আমি বলছি অ্যারাউন্ড, এখন অ্যারাউন্ড বলেছি, আর এখানে অ্যাবাউট বলেছি। You have to revolve this graph about x-axis, x-axis এর সাপেক্ষে, or around the x-axis, x-axis এর চারিপাশে। Since we are supposed to revolve this, rotate this around the x-axis, so the formula will be pi y square dx, and the limit of x should be put here. So what will be the limit? Actually the limit should be minus a to a of x, but sometimes it may arise some calculational difficulty if we take the symmetric part as a whole. So we are going to take the limit for x from 0 to a, and we shall multiply this by 2 to have the whole volume. So the limit of x will be 0 to a, and this will be all about this volume. So we have to pick the value of y square from the given relation. আমার এইখানে দেয়া আছে x to the power 2/3, y to the power 2/3, and a to the power 2/3. আমার লাগবে y to the power 2. So let us pick it from this relation. এখন যদি এটা থেকে চাই, we have y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3 minus x to the power 2/3. এখন উভয় দিকে যদি কিউব করে ফেলি তাহলে কি হবে? To the power 3. So this is y square. So let us substitute this value of y square. এখন এইখানে যদি y স্কয়ারের জায়গায় আমি মুছে লিখে দিচ্ছি, তার কারণ আমার বোর্ডটা ছোট। twice pi, let it be outside of the integral, and limit from 0 to a, and y square is nothing but y to the power a to the power 2/3 minus x to the power 2/3 and whole to the power 3, then dx. Sorry,
আমাকে দেখাতে গেলে ছোট বোর্ড, ওটা ফোকাস করতে গেলে আর আমার পর্যন্ত আসছে না। এনিওয়ে, যদি না বুঝো তাহলে কোশ্চেন করো প্লিজ। নাও দ্য part remains is to integrate this one. We have learned many techniques of integration. এইখানে দেখা যাচ্ছে যে this is an algebraic function, এবং algebraic ফাংশনে x কে একটা প্রপার সাবস্টিটিউট করে দিলে এটা সিম্পল হয়ে যাবে। So we are going to substitute x as a times sine to the power 3 theta. x কে আমি a sin cube theta এই দিয়ে সাবস্টিটিউট করতে চাচ্ছি। Therefore we have to substitute the dx also. So what will be dx? Dx will be thrice a sin square theta and cos theta d theta. Now we are concerned about the limit. When x is equal to 0, this lower limit, then x has been substituted as a sin cube theta. That is a sin cube theta is equal to 0. That is sin cube theta is equal to 0. That is sin theta is equal to 0. If sin theta is 0, then theta is 0. Again, when x is equal to a, then a sin cube theta is equal to a. That is sin cube theta is equal to 1. That is sin theta is equal to 1. Therefore, finally, theta is equal to pi by 2. So, what is the latest state of our integral? কোনটা রেখে কোনটা মুছি, তো এটা মনে রাখি আমরা। We have twice pi and limit is going to theta and theta is going to 0 to pi by 2. And then there was a to the power 2/3 minus x. X is substituted at a and there was x to the power 2/3. So we are getting a to the power 2/3 and x is equal to sine cube and there was a x to the power 2/3. So we are getting only sine square theta and there was a cube over there. We are putting that. And then dx is nothing but thrice a sine square cos d theta. This was all about the substitution. Now, this definite constant 3 and 2 is giving us 6, and there is a to the power 2/3, and if we take out this term outside of this bracket, there will be a to the power 2/3 to the power 3. So 1/3 and 3 will vanish each other. So there will be a square and there is a on the right hand side. So we shall have
a cube, right? So this part and the constant term inside this bracket will make us a cube, and we are getting theta from 0 to pi by 2 1, as we have taken this a to the power 1/3 outside of the bracket, and sine square to the power 3 sine square theta cos of theta d theta. Now let us go to the top of the board. It is 1 minus sine square, that is cos square, and there is a power 3 over there, so there will be cos to the power 6. So we are getting 6 pi a cube integral over theta, theta from 0 to pi by 2, and cos to the power 6 and cos. So we are getting cos to the power 7 theta, and there was a sine square theta and d theta. Now about the completion of this integral, কিভাবে আমরা কমপ্লিট করব? গামা ফাংশন। হ্যাঁ, এই পর্যন্ত কি আমরা বুঝেছি? হ্যাঁ, গামা বেটার কথা বলতেছো। অ্যাকচুয়ালি উইল ফলো দ্যাট। গামা বেটা ছাড়াও অনেকগুলো পদ থাকতে পারে, যেমন একটা পদ থাকতে পারে সাইন স্কোয়ার থিটা, কস 6 থিটা, কজ একটা বেজোড় আছে, এটাকে রেখে দিলাম। এই cos টু দি পাওয়ার 6 কে আমি করব 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার যেটা ছিল সেইটাই রেখে দিব। সাইন কে আমি ধরবো সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু জেড, এরকম করে আরেকবার সাবস্টিটিউট করব, এটা আমার এসে যাবে। দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে। আরেকটা ওয়ে হচ্ছে যে আমরা রিডাকশন ফর্মুলা জানি, সাইন টু দি পাওয়ার এম থিটা কস টু দি পাওয়ার এন থিটা, এটা রিডাকশন ফর্মুলা। ওইটা আমরা অতটা জোরালো পড়ি নাই, আমরা শুধু রিডাকশন ফর্মুলাটা দিয়েছি। আর ইন চ্যাপ্টার 8, that is in the gamma beta function, we have learned some very important formula, and among this very important, this is the very important formula. What was there? 2 plus 1 by 2 gamma over there, 7 plus 1 divided by 2 gamma over there, divided by 2, 2 plus 7 plus 2 divided by 2 gamma over there. This was a formula. ফর্মুলাটা কি ছিল? Since integral over 0 to pi by 2 sine to the power m theta cos to the power n theta d theta was m plus 1 divided by 2 gamma n plus 1 divided by 2, and the gamma, and on the denominator it was 2 times of m plus n plus 2 divided by 2 and gamma. This was the formula, and we have just applied that. এখন আমি করি কি, উপরের লাইনটাই মুছে ফেলি। Now about the gamma operator. গামা অপারেটর সম্পর্কে আমরা অনেক প্রপার্টি শিখেছি, একটা দুইটা প্রমাণও করেছি। So we shall apply that.
properties. This is about 3 by 2 gamma 7 plus 1 by 2, that is 4 gamma divided by 2 times of 11 by 2 gamma. Very good. And from here, what can we deduce? About this 3 by 2, it is nothing but half gamma over half. And about this gamma of 4, স্যার নিচেরটা ভাঙলে হয় না? হ্যাঁ নিচেরটাও ভাঙবো, হ্যাঁ নিচেরটা ভেঙে গামা 3 by 2 একটা আসবে, সেটা এর সাথে মিনিমাইজ করে দিতে বলছিলে তুমি। থ্যাংক ইউ ফর ইউর সাজেশন। তো আমরা যেহেতু বেশি প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাই নাই, পুরোটাই প্র্যাকটিস করি, তোমরা করো। এই 11 by 2 কে ভেঙে তোমরা এটা 3 by 2 একটা আসবে, সেটার সাথে মিনিমাইজ করে দিও, কোনো সমস্যা নাই। 2 9 by 2 7 by 2 5 by 2 3 by 2, এই যে এই গামা আসতো, এটার সাথে এটা মিনিমাইজ করে দেওয়া যেত, হাফ এন্ড গামা হাফ, রাইট? So এটা what we have done here, actually we have applied the formula gamma of n plus 1 is equal to factorial n. এই একটা করেছি, আর gamma of n plus 1 is equal to n into gamma n, এটা করেছি। যেগুলো ইন্টিজার যেমন 4 ছিল, সেই 4-এর জন্য সরাসরি তোমার গামা থেকে ফ্যাক্টোরিয়াল অপারেটরে চলে যাওয়া সহজ, কিন্তু যেগুলো ফ্র্যাকশন, সেই ফ্র্যাকশনের জন্য you know that for the fraction factorial operator doesn't work, কাজেই সেটা মিনিমাইজ করে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় সেখানে আমরা গিয়েছি। and we have the last tool in our hand, যে এখানে যদিও এই গামা হাফ আর গামা হাফ পরস্পর মিনিমাইজ হয়ে যাচ্ছে, যদি দুইটা না থেকে একটা থাকতো তাহলে আমাদের যেটা হতো, উপর নিচে দুইটা না থাকে যে কোনো একটা থাকতো, বা যে কোনো একই জায়গায় দুইটা থাকতো, তখন গামা হাফের আর একটা ভ্যালু আমরা জানি, সেটা আমাদেরকে বসাতে হবে। এটা কেটে দিলাম 6, এটাও কেটে দিয়ে 3 করে ফেলা। সো এইটা আমাদের, আর এটা 1 2 3 4 8টা হয়ে যাবে, তাই তো? তো 8 উপরে উঠাই না, 3 into 8 pi a cube. Actually we are not bothered about. So আর এইখানে আরেকটা ফ্যাক্টোরিয়াল 3 আছে, ফ্যাক্টোরিয়াল 3 মানে 3 into 2 into 1, আর এইখানে আমার 9 into 7 times 5 into 3. This is all about. এইখানে 3 কাটবো না, কাট, এইটা চলে যায়, আর তেমন কিছু নাই। 3 5 15 7 105, আর 8 দ্বিগুণ করলে 16 পাই, 16 পাই a কিউব। স্যার উপরে 2 to the power 4 না? 2 to the power 4 ছিল জি স্যার। এটা 1 2 3 1 2 3 4, হ্যাঁ 2 to the power 4, স্যার 16 তাহলে হবে। এখানে তুমি বলছো 16 হবে। জি স্যার। 16 হলে সেটা বসাও, অসুবিধা নাই। সো দিস ইজ 32, আর এইখানে 105 কিউবিক ইউনিট।
Now let us discuss about the volume region bounded by two curves. Find the volume of the solid. Generated by revolving the common region bounded by y square is equal to ছোট করে নিই, ছোট করে এই যদি তাহলে এটাকে 9 দিই 9x and y is equal to 3x কার সাপেক্ষে ঘোরাবো about x axis এক চক্রের চারদিকেই ঘোরায়। তাহলে আমরা কি বললাম y square is equal to 9x এবং y is equal to thrice x এই দুটো দ্বারা আবদ্ধ কমন যে এরিয়া, আবদ্ধ এলাকা মানে মাঝখানের যে সাধারণ জায়গা, সেইটাকে আমরা ঘোরাবো এক্স অ্যাক্সিসের চারিদিকে। ঘোরালে যে ঘনবস্তুটা তৈরি হবে সেই ঘনবস্তুর আয়তনটা বের করতে হবে। So let us consider the graph first. গ্রাফে কি করছে? Let us scale that. Y square is equal to 9x. This is the parabola like this. তোমরা অঙ্কের ডাকটা উঠাইছো? তাহলে একটু মুছে দিই। আমাদের একটা আছে y square is equal to 9x. This is actually y square is equal to 9x. আর একটা আছে y is equal to thrice x. That is a straight line. Y is equal to thrice x. This is y is equal to thrice x, the straight line. And this is y square is equal to এই x অক্ষের চারিদিকে ঘোরাতে হবে। কমন এলাকা হচ্ছে এটা। মানে এটা যদি এদিক দিয়ে ঘোরাই তাহলে এই যে একটা চিপ যেটা তৈরি হচ্ছে ঠিক এই দিক দিয়েও আর একটা চিপ তৈরি হবে, এদিক দিয়েও আবার আরেকটা একই রকম তৈরি হবে। মোটের পরে একটা বলের মতো শেপ তৈরি হবে, যার মাঝখানটা একটু স্ফীত, এইরকম একটা বলের মতো জায়গা তৈরি হবে। এখন আমার কথা হচ্ছে যে ওয়াই এক্স অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে ঘোরাবো, তাহলে ভলিউম আমার হবে পাই ওয়াই স্কোয়ার ডিএক্স। ভালো কথা হবে। এখন লিমিট
পাই ওয়াই স্কোয়ার। এখন যে কোনো একটা ওয়াই দ্বারা এই জায়গাটা আবদ্ধ করা যায় নাই। এখন এইটা আবদ্ধ করতে হলে দুইটা ওয়াই লাগছে। একটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 9x, আর একটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 3x। এখন ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু, অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি আমার ওয়াই স্কোয়ার লাগবে, তাহলে এই যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 3x, এখান থেকে ওয়াই স্কোয়ারের ভ্যালু কত পাই? ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 9x স্কোয়ার পেয়ে যাবো নাকি? এখন দেখো আমার, as we were considering in the portion of area, যে দুইটা কার্ভ দ্বারা আবদ্ধ এলাকার যে আয়তন আমরা বের করছিলাম, সরি ক্ষেত্রফল বের করছিলাম, এখানেও ঠিক সেই রকমই হবে। এখানে বড় ওয়াই এর ভ্যালুটা থেকে, ওয়াই এর বর্গের ভ্যালুটা থেকে ছোট ওয়াই এর বর্গের ভ্যালুটা বাদ দিতে হবে। বাদ দিলেই আমার মাঝখানের ভলিউমটা পাওয়া যাবে। এখন এইখানে কোনটা বড় কোনটা ছোট, ওয়াই এর কোন ভ্যালুটা বড় হবে? y square equal to 9x. y square is equal to 9x x square, স্কোয়ার Sir, x, sir. 9x না, Ji, sir. y square is equal to 9x, y square is equal to 9x square নয়, যেটা উপরে আছে। আমরা জানি y এর ভ্যালু, y যত উপরে যাইতে থাকে তত এর মান বাড়তে থাকে। এখন দেখো এই যে বাউন্ডেড রিজিয়নের মধ্যে y এর দুইটা ভ্যালু আছে, একটা হচ্ছে y is equal to 3x যেটা কিনা নিচে অবস্থিত, আর একটা আছে এখান থেকে আমরা পাই y is equal to 3√x যেটা উপরে আছে। তো এই উপরে যেটা আছে সেইটাই বড়, তাহলে y স্কোয়ারের বড় ভ্যালুটা এইটা, ছোট ভ্যালুটা এইটা। আমরা y1 y2 স্কোয়ার নিলাম, আর পাই ইজ এ কমন টার্ম, dx হবে। আর আমার এখন কথা হচ্ছে যে হোয়াট উইল বি দ্য লিমিট অফ x, x এর লিমিটের জন্য আমাকে এই দুটো সমাধান করতে হবে, টু হ্যাভ দ্য পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন। এইটা যদি সলভ করো তাহলে কি হবে? এখানে আছে y স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 9x, এখানে আছে y স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 9x স্কোয়ার। সো y স্কোয়ারের দুইটা ভ্যালু যদি আমরা এক করি তাহলে একটা হচ্ছে 9x স্কোয়ার যেটা সমান, আর একটা হচ্ছে 9x। এইখান থেকে সলভ করলে x স্কোয়ার মাইনাস x ইজ ইকুয়াল টু 0, আমি দেখাচ্ছি x মাইনাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0। সো 1 ভ্যালু অফ x উইল বি 0 যেটা এইখানে আছে, আর আরেকটা x এর ভ্যালু আছে 1 যেটা এইখানে আছে। এখন x এর ভ্যালু যদি আমার x এর ভ্যালু পাইলেই হয়, আমার y এর ভ্যালু করেসপন্ডিং y এর ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট নিড। সো x এর সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটা হচ্ছে 0 আর সবচেয়ে বড় ভ্যালুটা হচ্ছে 1। একইভাবে x এর যে ভ্যালুটা বামে সেটাকে আমরা ছোট বলছি, যেটা ডানে সেটা বড় বলছি। এই হবে আমাদের x এর লিমিট। তুমি চাইলে এই পয়েন্টটা বের করতে পারো, x এর ভ্যালু 1 বসালে y এর ভ্যালুটা 3 হয়ে যাবে। সো দিস পয়েন্ট উইল বি 1 3 and this point is clearly 0 0. So this is about our formula. So phi, we are putting this phi outside of this cell, and y1, this one is our square, so 9x minus 9x square. কেউ কেউ কনফিউজড হতে পারে, 9x স্কয়ার তো বড় হবে, নট নেসেসারিলি। সো একটা y স্কয়ারের ভ্যালু এসেছে 9x, আর একটা ভ্যালু এসেছে 9x স্কয়ার, কিন্তু যেটা 9x সেটা হচ্ছে উপরে আছে, এই জন্য সেটা বড়, সেটা থেকে নিচেরটা আমরা বিয়োগ করেছি। এখন সো লেট আস গো টু দ্য টপ। টপে গেলে আমরা কি পাবো? এই 9টাও আমরা নিয়ে নিতে পারি, 9 নিয়ে নিলাম, 9 পাই x এর x স্কয়ার বাই 2, আর এখানে x কিউব বাই 3। কোনটা ছোট কোনটা বড় এখন দেখতেছো? সো লিমিট ইজ ফ্রম 0 to 1. So we are getting 9 pi half minus 1/3, আর 0 বসালে আল্লাহর দুনিয়ার সবই 0। সো চলে আমরা কি পাচ্ছি? 1/6 নাকি? এটা 1/6।
তাহলে এটা হচ্ছে 3π/2 ঘন একক। যেহেতু এটা আয়তন তাহলে এটা ঘন একক হবে। ঠিক আছে, সো দিস আর অল অ্যাবাউট আওয়ার সিলেবাস। কত বাজে? একটা কথা যদি তোমরা শুনতে চাও তাহলে বলতে পারি বাইরে। তোমরা মাল্টিপল ইন্টিগ্রালের নাম শুনেছো, আমাদের কোর্সের এটা উল্লেখ আছে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং নিউ। তারপরে এক্স এর ভ্যালু 0 to 1, ওয়াই এর ভ্যালু 2 to 5 এরকম থাকতে পারে, এক্স ওয়াই ডিএক্স ডিওয়াই এই ধরনের যদি থাকে, দিস ইজ ডাবল ইন্টিগ্রাল। চলে মাল্টিপল ইন্টিগ্রালের মধ্যে ডাবল ইন্টিগ্রাল, ট্রিপল ইন্টিগ্রাল, ইন্টিগ্রাল অফ 100 টাইমস হতে পারে। এখন সফটওয়্যার আবিষ্কার হয়ে যাওয়ার ফলে এগুলো সবই সম্ভব। 1000 বার 1 কোটি বারও ইন্টিগ্রেট করা যায় 1 কোটি ভেরিয়েবল। তো যদি এরকম থাকে তাহলে সিম্পলি ইন্টিগ্রেট করে দাও। বুঝতেই পারছো যে এই অংশটুকু একটা সিঙ্গেল ইন্টিগ্রাল হিসেবে কনসিডার করে এটা ইন্টিগ্রেট করে দাও। তারপরে যেটা থাকবে সেটাকে তুমি আবার ওয়াই সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করে দাও। এখন কথা থাকে যে এরকম ডিএক্স ডিওয়াই, এখানেও ঠিক তাই করবে। There is nothing new but the limit of x is in terms of y. y এর সাপেক্ষে x এর লিমিট দেয়া আছে। তুমি আগে x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করো, করে আপার লিমিট প্রত্যেক x এর জায়গায় y স্কয়ার লিখো, লোয়ার লিমিটে প্রত্যেক x এর জায়গায় y লিখো। লেখার পরে সিম্পলিফাই করার পরে যে ফাংশনটা পাবে সেটাকে আবার y এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করো, হয়ে গেল কাজ। এখন আমি এই যে সর্বশেষ যে উদাহরণটা লিখলাম এটাকে একটু ঘোরায় লিখতে চাই। মনে করো আমার এই আছে, এক্স এর লিমিট আছে 1 থেকে 2 আর ওয়াই এর লিমিটটা আমার আছে এক্স থেকে এক্স স্কোয়ার, আর এইখানে আছে আমার ডিএক্স ডিওয়াই। খেয়াল করো টুলটাই দিয়েছি। এক্স এর লিমিটটা হচ্ছে তোমার কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ ডেফিনিট ভ্যালু, আর ওয়াই এর লিমিটটা হচ্ছে ভেরিয়েবল এন্ড ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ভ্যালু অফ এক্স। এই ধরনের ইন্টিগ্রাল যদি আমি অ্যাজ ইট ইজ করি তাহলে সেটা ভালো রেজাল্ট দেয় না। তার কারণ কি দেখো, এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে হবে কত, এক্স স্কোয়ার বাই 2 প্লাস এক্স ওয়াই, লিমিট ইজ ফ্রম 1 to 2 ডিওয়াই, এন্ড এটা আমার এখনো হাতে রয়ে গেছে। এটাকে আমি যদি বসাই, তোমরা দেখো লেখার দরকার নেই, 2 বসালে কত আসবে, এখানে 2 আসবে আর টোয়াইস ওয়াই আসবে, আর মাইনাস করলে মাইনাস হাফ আর মাইনাস ওয়াই আসবে। y is equal to x, তো এইখানে কি হলো, এইখানে যেটা হলো 3/2 হলো আর y হলো y এর লিমিট আছে x থেকে x স্কয়ার। Let us finish that task first.
So this is 3/2y plus y square by 2. The limit is y from x to x square. x square বসালে 3/2 y এর জায়গায় x square বসাচ্ছি ভালো কথা, y এর জায়গায় x square বসাচ্ছি তাহলে x4/2 হলো মাইনাস y এর জায়গায় x বসাচ্ছি তাহলে 3/2x হচ্ছে, আর y এর জায়গায় x square তাহলে x2/2 হচ্ছে। এই দুটো একটু সিম্পলিফাই করা যায়, তাহলে x⁴/2 আর হচ্ছে হাফ চলে গেলে x² মাইনাস 3/2x, এই হলো। এখন আমার ছিল ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল, কিন্তু হ্যাভ উই গট এনি ডেফিনিট ভ্যালু? এখানে কি আমরা কোনো ডেফিনিট ভ্যালু পেয়েছি? x is ভেরিয়েবল। স্যার ভেরিয়েবল বেশি। ভেরিয়েবল ভ্যালু পেয়েছি, একটা ফাংশন পেয়েছি। তো এই জন্য কি করতে হয়, যদি এরকম থাকে যে প্রথমে আমার কনস্ট্যান্ট লিমিট আর শেষে ভেরিয়েবল লিমিট থাকে, তাহলে তোমার ইন্টিগ্রালের অর্ডারটা চেঞ্জ করে নিতে হয়। কত ছিল লিখেছিলাম xy dx। এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হয়, প্লেস রিভার্স দ্য অর্ডার অফ ইন্টিগ্রাল এন্ড রিভার্স দ্য লিমিট y is equal to x square x plus y dy dx, শেষে x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রালটা করবে, তাহলে সার্টেনলি ইউ উইল হ্যাভ দ্য ডেফিনিট ভ্যালু। ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, ভ্যালু চেঞ্জ করেছি তো, এই যে দেখো চেঞ্জ করেছি। প্রথমে এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট ছিল এবং এক্স এর লিমিট ছিল প্রথমেই, এখন আমি এক্স এর সাপেক্ষে পরে ইন্টিগ্রেট করতে চাই, এর জন্য এক্স এর লিমিটটা পরে লিখেছি। ওয়াই এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রালটা পরে ছিল, তার লিমিট পরে ছিল, আমি আগে নিয়ে এসেছি, তার লিমিটও আগে নিয়ে এসেছি। উপরের লাইন আর নিচের লাইন দুই লাইন কি সমান? হ্যাঁ সমান। এখন তুমি যে সমান বললে এই পর্যন্তই থাকে। এখন এই সমান হওয়ার ব্যাপারে কিছু শর্ত থাকে। সমান হওয়ার ব্যাপারে মানে কি, উই হ্যাভ রিভার্সিফাই দ্য অর্ডার অফ ইন্টিগ্রাল। ক্যান ইউ ডু দিস অলওয়েজ? এইটা সবসময় আমরা পারি কি পারি না, দ্যাটস এ কোশ্চেন। এখন এইটা পারতে হলে এই যে ফাংশন টু বি ইন্টিগ্রেটেড, এই ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস হতে হয়, বুঝছো? তোমরা কন্টিনিউটির সংজ্ঞা জানো, ম্যাথমেটিক্যাল সংজ্ঞা জানো, কিন্তু এমনিতে থিমেটিক ব্যাপারটা বুঝো কিনা? কন্টিনিউয়াস মানে বুঝো এই যে এখান থেকে এটা শুরু হলো, এই যে একটা লাইন এঁকেছি আমি 2 ডাইমেনশনাল স্পেসে দেখি, যে এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত এই পথটাকে আমরা কন্টিনিউয়াস বলছি, কোনো একটা ফাংশনকে কন্টিনিউয়াস বলছি, তার কারণ কলম না উঠিয়ে এই গ্রাফটা আমি এঁকে ফেলেছি। If this function is continuous, then if you start integration from this to this, or start your integration from this direction to this direction, the ultimate value will be the same. এই ফাংশনটা যদি কন্টিনিউয়াস হয়, তাহলে তোমার এই ইন্টিগ্রালের অর্ডার রিভার্স করলে একই ভ্যালু দিবে। এখন there is a question, if there is a breaking point over there, a single breaking point or more than one breaking point, মানে if there is one or more point of discontinuity, যদি এক বা একাধিক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়, তখন কিন্তু you cannot reverse this। তো এইগুলো অনেক গুঁড়ো কথা, এর জন্য অনেক কিছু লাগে, কিন্তু তোমার সামনে যেটা আসবে সেটা দেখবা যে কন্টিনিউয়াস ফাংশনে দেয়া থাকবে। এবং for this exam, this multiple integral may not appear before you। ঠিক আছে, এখন লাস্ট কয় মিনিট আছে রে বাবা? 30 বাজে, আর 10 মিনিট আমার হাতে আছে। আর একটু কথা বলি, কখনো কখনো এক্সপ্লিসিট ফিগার না থেকে এরকম থাকে,
integrate over this. Integrate over this. Level 2 তে গেলে তোমরা এরকম দেখবা যে ভলিউম, আমি যে এরিয়া ভলিউম ইত্যাদি বের করালাম সেগুলো সব সিঙ্গেল ইন্টিগ্রাল দিয়ে বের করেছি এবং আমার সিলেবাসে তাই আছে। এখন দেখো দিস ইজ ডিনোটিং দ্য এরিয়া, মানে ডাবল ইন্টিগ্রাল এরিয়া বের করতে বলছে। এখন আমার xy, দিস ইজ এ ফাংশন, দিস ইজ এ ফাংশন অফ টু ভেরিয়েবল অ্যাকচুয়ালি, এবং সেই টু ভেরিয়েবল ভেরি সিম্পল ফাংশনটা দেয়া আছে, এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। কিন্তু ইন্টিগ্রেট করে লিমিটটা আমার দেয়া নাই, অথবা প্রথমে কার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করবো, কার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট পরে করবো, সেরকম কিছু বলা নাই। কিন্তু এইখানে এই অঙ্কটা শেষ হওয়ার কথা নাই। এইখানে যদি এরকম দেয়া থাকে, there will be something said about this A will be briefly represented যে A is the set of all points xy such that এরকম থাকবে, মনে করে x is from 0 to 1 or y is from 0 to 1 or something like this, এরকম এদের কথা বলা থাকবে যে এ জায়গাটা কি সেটা বলা থাকবে। যেমন এইখানে আমি যেটা লিখে ফেললাম, এক্স এর ভ্যালু 0 থেকে 1, ওয়াই এর ভ্যালু 0 থেকে 1। এক্স এর ভ্যালু 0 থেকে 1 মানে কত রে বাবা? এই লাইন হচ্ছে x is equal to 0, আর any line parallel to the y axis is x is equal to a, এখানে x এর ভ্যালু আছে 1, সো এটা হচ্ছে x is equal to 1 আর এটা হচ্ছে x is equal to 0, this two lines। আর আরেকটা আছে y is equal to 0, so y is equal to 0 is this line, y is equal to 0 কোন লাইনটা? x অক্ষটা। আরেকটা আছে কত? y is equal to 1, y is equal to 1 is this and y is equal to 0 is this। তো এখন এই দুই রেখার মাঝখানে যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে আমার এই এলাকার মধ্যে আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে বলা আছে। তো এখান থেকে সিম্পলি রিডিউস করা যায় যে এই ইন্টিগ্রালটা যদি আমি এক্সপ্লিসিটলি লিখি তাহলে কি হবে, যেটা দিয়ে আছে ওটা আমি লিখবো। এইখানেও দেখো দিস রিজিয়ন ইজ কন্টিনিউয়াস রিজিয়ন, সো দিস উইল বি, যে কোনোটা থেকে তুমি ইন্টিগ্রেট শুরু করতে পারো, এক্স ওয়াই ডিএক্স ডিওয়াই, x is equal to 0 to 1, y is equal to, sorry, y আগে লিখেছি, x is equal to 0 to 1, y is equal to 0 to 1, এটা থাকবে। লাস্ট আর কিছু বলবো না। আবার কখনো কখনো এরকম হতে পারে যে x এর লিমিটটা তোমার এক্সপ্লিসিটলি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দেয়া থাকলো, কিন্তু y টা আমার দেয়া থাকলো, মনে করো y from 0 to x এরকম দেয়া থাকতে পারে। তখন তোমাকে আগে y এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, as we have discussed before, যেটা ভেরিয়েবল সেটার ইন্টিগ্রালটা আগে করতে হবে। এইখানে আবার y কত? 0 থেকে x পর্যন্ত, x কত? 0 থেকে 1 পর্যন্ত। আমার xy আছে, আমার তাইলে dy আগে নিতে হবে, dx পরে নিতে হবে। These are all about the integration. I have nothing to say on this topic, integral calculus. যদি তোমাদের কিছু জানার থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করো, আমার মধ্যে যা আছে বলি, সাথে সাথে আমি একটু তোমাদের ডিস্টার্ব করি। So I'm asking for section A, rule 4 আছো নাকি কেউ? Yes, sir. 6, rule 6 নাই, rule 8, Yes, sir. rule 10, Yes, sir. 12, rule 12, rule 16, Yes, sir. 18 আছো? 22, Sir, rule 6, sir. Rule 6. 22 আছো? কথা বলো, কেউ বলো না যে আমি মিলিটারি অফিসার স্যার, আমি তো হাজির ছিলামই, যে এখন কথা বলবো না সে অ্যাবসেন্ট। 24, Yes, sir. 26, Present, sir. 28,
Present, sir. 30, Present, sir. 32, 34, Present, sir. 36, Yes, sir. 38, Present, sir. 40, Present, sir. 42, Present, sir. 44, Present, sir. 46, 48. Present, sir. কত প্রেজেন্ট? 48. 48 প্রেজেন্ট। 50, Sir, 50 present, sir. 52, 52, 54, 56, 60, 60 present, sir. 62, Present, sir. 64, Present, sir. 66, Present, sir. 68, Present, sir. 70, Present, sir. 72, 74, 74 present, sir. 75, 75 এর কি হচ্ছে? এইনি কোথায়? 75 কোথায়? Sir, 75 present, sir. 76, তুমি কি গাড়ি Present, চালাচ্ছ? sir. 75, 78, 78, 80, Sir, roll 80 present, sir. 82, 82, 84, 84 present, sir. 86, 88, 90, 90 present, sir. 92, 92 present, sir. 94, 36, Present, sir. 98, 98 present, sir. 100, Present, sir. 102, 104, 106,